जय भीम, जय गुरुदेव, नौ बुधाए। सांझियां विचारां अज दे एपीसोड विच आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं पिछले 2 हफ्तों तो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सका, कुछ सेहत ठीक नहीं सी। डॉक्टर साहब ने दोनों प्रोग्राम किए। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि इन्होंने मेरी गैर हाज़री में थानू गल्लां बातां तो जाणू करवाया, बहुत वधिया इन्फॉर्मेशन दी। जिद्दां असीं आम तौर ते करदे हां, अज भी आपां जिहड़ा इशू लैके आए हो ये है कि कोरोना का दौर जिहड़ा वो खत्म नहीं हो रहा। पहला नंबर 1 सी, फिर 2 हो गया, हुण 3 भी गल्ली बाती गल चलती है कि वो भी आने वाला है। मसला ये आपां डिस्कस करना कि जिहदी ड्यूटी है, जिहदी जिम्मेवारी बनती है, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं दिखा रहा। सरकार की जिम्मेवारी है, खास तौर पर आप इंडिया की गल करते हैं। सरकार की ड्यूटी बनती है कि भी वो अपने देश के जिहड़े बशिंदे आ, जिहड़े देशवासी हैं, उन्हां दी सेहत का, उन्हां दी वैलबींग का ख्याल रखे, उत्ते नज़रसानी करे, उत्थे जिहड़ियां चीज़ां की जरूरत है उन्होंने प्रदान किया जाए। सरकार नहीं कर रही। डॉक्टरों की ड्यूटी है कि वह ईमानदारी दे नाल जिहड़े पेशेंट, जिहड़े मरीज़ मर रहे आ, उन्हां दी रखवाली करन, उन्होंने सही दवाई, सही इन्वायरमेंट प्रदान करन, ते जिहड़े मरीज़ हैं उन्होंने भी चाहिए भी वो डॉक्टरां नाल जां सरकारी अदालत सलीके दे नाल पेश आके अपनी जिहड़ी है सेहत जाबी लई दुआ दारू रिसीव करन। सारे किते ना किते अपनी जिम्मेवारी चों कन्नी कतरा रहे हैं। किसी भी मुल्क की चंगी भली लई सिर्फ तो सिर्फ सरकार जिम्मेवार होंदी है। साडे मुल्क की सरकार कदी कहते दवाइयां है नहीं, कदी कहते ऑक्सीजन है नहीं, तो कदी कहते डॉक्टरों की कमी आ, कदी डॉक्टर हस्पताल होर होने चाहिए सी। जानी बहानियां दियां लाइनां लगियां पईयां, लेकिन मर कौन रहा? आम जिहड़ा सिविलियन जिहड़े हैगे आ, जिहड़े उस मुल्क के रहने वाले लोग आ, खास तौर पर गरीब तबका जिहड़ा हैगा, उन्हां दा घाण हो रहा। सरकारां जिम्मेवार नहीं रह रही। गल खास ये भी है कि पिछले 5-6 सालों कितनियां मौतां हुईयां, रेप होए, इंडस्ट्री की कुछ होया, कोरोना वायरस आ गया, लोगों दियां इत्थों का फ्लाइटां कैंसल हो गया। जानी जिहड़ा प्रधानमंत्री आ, उसकी जुबान चों एक भी शब्द नहीं निकलिया कि इन्ने बंदे मर गए, सानू असीं आ करांगे जां असीं ओ करांगे, असीं कोई उन्होंने बैनीफिट देवांगे जां साडे कोई सर्विस असीं मुहैया करावांगे। इहो जिहा कोई भी हाँ का नारा उन्हें नहीं मारिया। जो कोरोना दौर में लॉकडाउन लगाई था, मैं और डॉक्टर साहब दोनों इंडिया में सी, उत्थे किहड़ियां मुश्किलां तुहानूं झलणियां पैंदियां, ये जिहड़ा उत्थे गया सी उहनूं पता। लेकिन सरकार वालों किसी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी भी साडे कोल असीं थोड़ा काम करते हैं, यानी बिल्कुल नहीं। जे उन्हें कहता टैक्सी आऊगी तो वह बसां भर के उत्थे जानियां शुरू करती उन्होंने। गल इस लिए बड़ा पूरी दुनिया यही हाथ फैलाने वाली गल है जी, साढ़े को ऑक्सीजन है नहीं। ऑक्सीजन जिहड़ी हैगी आ, ये किहने प्रदान करनी है, किहने बनाउणी आ? सरकारां दा काम आ, वो नहीं बनाईयां। ते जिहड़े आम सधारण लोग आ, वो कोशिश कर रहे आ, चाहे चैरिटी के रूप में होवे, चाहे वो सेवा के रूप में होवे। कि चैरिटी और सेवा च फर्क ये हुंदा कि सेवा दे विच उहदा अपना कुछ नहीं हुंदा, लेकिन चैरिटी विच ये हुंदा कि उन्होंने अपनी रोटी रोज़ी भी उस चैरिटी तो ही चलती होंगी है। इस करके ये थोड़ा जिहा फर्क है। तो असी अज गल मेनली इत्थे करनी जी चैरिटी हैगी है, किन्नियां क चैरिटीज़ ईमानदारी नाल काम करदियां, किन्नियां चैरिटियां थोड़े तो पैसे लैके अपनी रोटी खानियां, अगे बनदा जिहड़ा थोड़ा योगदान वो नहीं पहुँचाया जाता। इस विच गल करनी है खास तौर पर मैडिसिनस ते ऑक्सीजन लैके बहुत कुछ वधिया भी हो रहा, बहुत कुछ घटिया भी हो रहा। आओ आप जानते हैं डॉक्टर साहब तो उन्होंने सलाह वो की। डॉक्टर साहब सारा पहला धन्यवाद, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया साझियां विचारां नूं
ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਲਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਟਰਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਫਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮਸੀਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਂਡੇ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੇਆਸਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ NHS ਦੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ NHS ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੁੱਚੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਤੇ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਪਾਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤ ਹੋਊਗਾ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
नहीं तो ये पैसे पत्तरे चाहण दे नाल मेरा ख्याल नहीं उन्हों का जानी कि जिहड़ा हैगा रब हैगा वो खुश हो सकता है, जां उन्हों का अल्लाह खुश हो सकता है, जां उन्हों का भगवान खुश हो सकता है। पर जदों उस पैसे नूं लोकां दी भले लई वरतिया जांदा, खास करके गरीबां दे लई भले लई जानी कि वरतिया जांदा, तो फिर जिहड़ा हैगा सारी इंसानियत दा यानी कि भला है, तो साडी यानी कि जिहड़ी आ वाह भी यानी कि हो सकती है। क्योंकि मैं तो किसी को कभी यानी कि मैं धर्मचंद मेहरी असीं कभी ना यानी कि कांशी टेलीविजन साडा किसी भी धर्म से किसी भी अकीदे ते ना असीं किसी ते अटैक करते हैं, हर की अपनी अपनी शरधा हैगी आ। पर यह एक सुजैशन हैगा जिहड़ा कि मैं परसनली बहुत शिद्दत नाल इस चीज़ नूं महसूस करदा भी वो लोगों का पैसा लोगों के भले लिए वरत्या जा सकता, तो वह तरीका एक भी है। तो जिहो जी वैलफेयर स्टेट इत्थे इन्होंने बनाई हैगी आ, उस पैसे दे नाल एक मैं समझदा ला भी हैल्थ सर्विस जी खास करके चलो बेनीफिट्स वाली गल तो जुड़ी हैगी है, उस पैसे नाल जिहड़ा हैगा ये एक बहुत ही वधिया वैलफेयर स्टेट जी हैगी आ असीं बना सकते हैं। डॉक्टर साहब सरकारां कामयाब जां फेल पता करने बड़ा सौखा तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल या जदों मुल्क विच अत्याचार होवे, रेप होण, चोरियां होण, लड़ाई झगड़े होण, पुलिस कुछ ना करे, ये निशानी है सरकारां दे फेल होण दी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो सरकारां दी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने अफसरशाही नूं नत्थ पा के रखना भी किहड़ा काम होण देना किहड़ा नहीं होण देना। पिछले कुछ समय तो इन्ने कतल होए, इन्ने रेप होए, यानी सरकार वालों कोई जरा ना भी कोई नहीं फड़िया, हा दा नारा भी नहीं मारिया, हा दा नारा भी नहीं मारिया गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ पंजाब ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ फेल आ और उनकी पॉपूलरिटी काफ़ी घट गई आ। ये भी आम अखबारों में पढ़िया। हुण एक गुरुद्वारा तुसीं नाम लिया कि उन्होंने ये ऑफर दी आ, वो अगे आके उन्हें कहा भी असीं ऑक्सीजन लई बंगला साहब विच भी असीं करांगे। ठीक है, जे ओहो कर सकते आ, बाकी किन्ने मंदिर आ, मंदिर बारे पहले पढ़िया सी भी उन्होंने को इन्ना पैसा तो इन्ना सोना आ तो इन्ने हीरे आ कि शायद भारत सरकार को भी उन्हें ना हो। बिल्कुल बिल्कुल या ते वो जिहड़ा सारा इकट्ठा करके मुल्क दी हालात नूं बेहतर बनाया जा सकता। या जे गुरुद्वारे वालियां ने यही गल कही है तो बाकी क्यों नहीं अगे आ रहे? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮੰਦਰ ਮਸਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸੀ ਗੱਲ। ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ करतूतों वाले बाबे भी है जिन्हों का बहुत सारी करतूत करते हैं, ना ही असी बाबे के हक में है जाती तौर पर भी यानी कि वो चंगे भी होंगे, उन्होंने शायद चंगे लगते होंगे। तो मेरा मैं यानी कि महसूस कर लिया भी उन्होंने भी ये जोड़ा है इधरले पासे लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए तो उन्होंने ध्यान देने की जरूरत हैगी। अच्छा, जी ऑक्सीजन की घाट आई पहला तो ऑक्सीजन की वरती नहीं सी जाती। पहला तो कोई बंदा हुंदा सी किसी को हार्ट ट्रबल होए, बिल्कुल जिन्नी तादाद च हुण जरूरत पै रही है इन्नी पहले तो वरती नहीं, जी पहला इन्नी बची हुई होगी या बनाते होणगे वो कित्थे गई? देखो जी, एक तो ये भी सुन में आउंदा हैगा ले उत्थे चोर बजारी काफ़ी है, लोगों ने अपने घरां दे विच जिहड़े सिलेंडर हैगे आ वो रख लै ते वो जिहड़ा हैगा ब्लैक विच यानी कि उन्होंने लै हैगे आ। तो ये इंसानियत वाली गल कित्थों आउंदी है? ये कुछ मिनिस्टर्स का भी यानी कि दोष लगा है, कुछ होर लोगों पर भी जोर लगा यानी कि इस चीज़ का दोष लगा। पर सब तो वड्डी गल जिस चीज़ का दुख हुंदा हैगा 70 साल तो बाद भी जिहड़ी अफसरशाही हैगी आ वो साडे अजे तक खत्म नहीं हुई। जदों गोरे साडे ते राज करे सी, इन्हां नाल गोरियां दा राज करन दा तरीका इसलिए भी असीं उत्थे उदों गुलाम सी, हुण असीं गुलाम नहीं है। पर जिहड़ा एटीट्यूड ते जिहड़ा तरीका इन्हां ने अपनाया सी, साडे यानी कि अफसरां ने ਉਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲ ਫੇਲਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਨੌਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈੱਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਲੈ ਮੇਰਾ, ਕੁਛ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਬਣਾਊਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਪਊ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਉਸ ਨੀਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਲਸ ਅਤੇ ਐਥਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਰਲਸ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਤੋਤੇ ਅੰਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਲਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੌਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਗੁਟਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੋਰਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਰਮਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਈਵਨ ਛੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਜ਼ਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਦ ਵੇ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਲਸ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਓਵਰਆਲ ਚੇਂਜ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਓਨੈਸਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲਸ ਅਤੇ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਓਵਰਆਲ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੀਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਇਆ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਕਾ ਪੈਂਦਾ 150 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ 175 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ 250 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ 600 ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ 1200 ਰੁਪਏ। ਇਹਦਾ ਕੋਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਸਰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ 175 ਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ 400 ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ 800 ਦਾ, 200 ਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ 1400 ਦਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਇਨਕੀ ਪੂਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿਸੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਈ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਵੀ ਟੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਲਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰੋਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਧਰਮ ਕਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਨਿਸ਼ਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ
ਵੀ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕੀ ਫੁੱਫੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦੀ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਫਲਾਣੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਇਨਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੜਤਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੈਲੋ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੈਂ ਜੱਸਲ ਬੋਲਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਜਵਾਬ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੁਧਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ 20-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਟੱਪ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਉਸ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 135 MP ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਦੇਊਗੇ। 5 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਆ। ਜੱਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲ ਜੈ ਭੀਮ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਫੈਲਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਡਬਲ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯੈਸ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਡਬਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚੀ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਈਏ। ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੇ 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜੱਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀ ਕੀਤੀ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ MPs ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਰ ਕਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਡਰੈਸਿੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀਬ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤਿਆ ਪਿਆ ਹੈ A to Z। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੈਮ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਟੀਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਾਨੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇਖੋ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਸਾ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਲਿਜਾਓ। ਓਕੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ ਹਟਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਸੋਚ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਨੀ ਪੀਵੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹਾਰੇ ਲੋਕੋ। ਅੰਨੀ ਪੀਵੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਏ ਲੋਕੋ। ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ, ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ, ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੜਪੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਸਪਤਾਲੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਸਪਤਾਲੀ। ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਭਾਲੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਸਪਤਾਲੀ। ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਭਾਲੀ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੱਕਿਆ ਮੰਦੜਾ ਹਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਅੰਨੀ ਪੀਵੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹਾਰੇ ਲੋਕੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਘੜੀ ਜਾਏ ਬਹਾਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਘੜੀ ਜਾਏ ਬਹਾਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਘੜੀ ਜਾਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਘੜੀ ਜਾਏ ਬਹਾਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਲ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਅੰਨੀ ਪੀਵੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਧਰਮ ਹੈ ਬੇ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਆਓ ਰਲੀਏ। ਧਰਮ ਹੈ ਬੇ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਆਓ ਰਲੀਏ। ਆਓ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਗਾਈਏ, ਆਓ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਜਗਾਈਏ। ਰਲ ਕੇ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਬਦਲੋ ਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਅੰਨੀ ਪੀਵੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਲ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਰਾਦਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਿਨਬਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਸਹੈਂਡਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਛਪਦਾ ਲਾਂਸੈਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਂਸੈਟ ਹੈ। तो पिछले दिनों मैं मुतालिक तबसरा से चैनल से सुनिया सी कि उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत क्रिटिसाइज किया है। और पहला मौका है कि उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया। गाला के नाम लेना जोड़ा है बड़ा अनएथिकल है, लेकिन उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लैके गया
ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਏਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇਖੋ G7 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੂਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਸਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਤੀ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਂਸੈਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਲੈਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਰਤ-ਪੁਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਫਿਗਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਟ ਡਿਨਾਈਂਗ ਦੈਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰ ਕੋਈ ਫਿਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੂਫ ਔਰ ਫਿਗਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਕਾਲਰਸ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟ ਰੱਖੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਡ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਵਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ,
ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਹ 60 ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਆ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਰਟ ਰੱਖਿਓ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਹਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਰਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਾਰਨ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ, ਭਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਾਂ ਨੁਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਘੱਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਾਂ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਐਨੀ ਮੋਰ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਘਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰਸ ਬਣ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨਸ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਅਤੇ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਬਲੇਮਿੰਗ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਸੋਲੇ ਨਾ ਗਾਏ ਚਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਯੰਗ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਬਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਅਸੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਚਾਲ ਚੰਨ ਲਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 5 ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਧਰਮਚੰਦ ਮੇਹੇ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮੋਹਤਰਾ। ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।